गुरु प्यारी सरबत सुख सहज संगत जियो। सतगुरां दी बड़ी अपार किरपा। धन धन सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा आ। आओ कुछ समा सतगुरां दे गुणां नूं गाइए। देखो जदों सतगुरां ने प्रकाश धारिया उदों भी बड़ियां नूं तारिया। जदों बाल अवस्था आई उदों भी कईयां दा उद्धार कीता। जवानी वाली अवस्था दे विच भी कईयां नूं तारिया सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी ने। दुनियावी तौर ते सोचीए कि हुण सतगुरां दी बाल अवस्था आ जां जवानी वाली अवस्था आ, पर प्यारिओ जिहड़ा रब हुंदा ना, रब वो बचपन विच भी वड्डा आ, जवानी विच भी वड्डा आ। ये कह लो कि रब वड्डा ही हुंदा है। रब ने जे अवतार धारिया तां भी वड्डा ही आ। जे बाल अवस्था आ, उम्र भावें दुनियावी आ, पर रब वड्डा ही हुंदा है। सतगुरां ने बड़ियां नूं तारिया। जदों सतगुरु जी खेडण जांदे सी ना बाल अवस्था दे विच, ते उन्हां दे जिहड़े मित्र सी वो घर जा जा के दसदे सी कि जिहड़ा रविदास है ना साडा मित्र, ओहदियां खेडां साडे समझ दे विच नहीं आउंदियां। गुरु रविदास महाराज जी का मित्र सी राम लाल, उन्हें भी घर जा जा के दसना कि अपने माता पिता नूं कि जिहड़ा रविदास है वह वखरियां ही खेडां खेडदा है, भगतां की चाल निराली। गुरबाणी आखदी कि जिहड़े रब दे प्यारे आ ना, उन्हां दी चाल चाल ये नहीं कि तुरन फिरन वाली नहीं, उन्हां दे जिहड़े कोतक आ वो वखरे हुंदे आ। ते जिहड़े वो महापुरखां नूं बनाउण वाले आप कौण आ? सतगुरु रविदास महाराज जी। ते उन्हां दे कोतक फिर किन्ने क वखरे होणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसीं आप सोच सकदे। उन्हां ने भी घर जा जा के दसना रविदास है ना वो वखरियां ही खेडां खेडदा आ। सतगुरु जी सच्ची वखरियां खेडां खेडदे सी। एक दिन सतगुरां दे जिहड़े दादी जी आ ना, इन्हां दी सहेली सी मां करमावती। दादी जी जाया करते सी अपनी सहेली नूं मिलण वास्ते। एक दिन अपने पुੱਤ नूं कहंदे, पुੱਤ आ मैं सहेली दे घर जाना, उन्हें मिलण वास्ते चलीए। ते सतगुरु रविदास महाराज कहन लगे, माता जी चलो। हुण उंगल फड़ी आ माता जी दी, तुरे जा रहे आ। ते जदों घर पहुंचे ते ओ विचारी माता करमावती चरखा कत रही सी। दादी माता जी ने जाके आवाज लाई, होका लाया कि भैणे मैं आई हाँ। ते मां करमावती कहन लगी कि धन्नवाद आ भैणे तू मेरे घर आई हाँ, क्योंकि मेरे कोल तां आ नहीं होना। तेनू पता ही आ ना मेरियां अखां दी रोशनी है नहीं, ते जे रोशनी हुंदी ते फिर मैं तेरे कोल आ जांदी, पर मेरे को कित्थे आ होना। हुण तेरा धन्नवाद है तू मेरे घर आई है। वो बेचारी फिर चरखा कत्तन लग पई। सतगुरु जी ते सतगुरां दी दादी जी बैठे कोल, ते दादी माता अपनी सहेली नूं कहन लगे कि भैणे आ चरखा काते कतदियां? ते ओ अग्गों कहन लगे, मां करमावती कहन लगी, भैणे की करा जी आ चरखा ना कत्तां ते रात नूं रोटी भी नसीब नहीं हुंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्रशादा भी नहीं मिलता रात नूं। यही एक चरखा ही आ, जे ये मैं काम करदी हां ते रात नूं कुछ छकण वास्ते मिल जांदा है। होर बचन कीते माता जी ने। सतगुरु जी देख रहे आ सब कुछ। थोड़े समय बाद जदों दादी माता जी घर आउण लगे ना, सतगुरां नूं नाल लिया, वापस घर नूं आ रहे आ। ते गुरु रविदास महाराज जी कहन लगे, दादी मां ये जिहड़ी माता करमावती आ, इहदी अखां दी रोशनी है नहीं, इहनूं दिसदा नहीं कि इन्हां ने कदी संसार नहीं देखिया। ते दादी माता जी कहन लगे, पुत्रा देखिया है। कहंदे जी अच्छा कदों? कहंदे 20 साल दी उम्र सी, उदों तक इन्हें सब कुछ ही देखिया है। 20 साल की उम्र च ऐसी घटना वापरी आ 20 साल के लगभग।
ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਗਏ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਂ ਕਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ, ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਉੱਚੀ ਥਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੇ ਕੌਣ ਆ ਵੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ? ਨਾ ਸਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੀ ਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਵੇ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ? ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਫੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਾਂ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਾਂ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਮਲ ਜੇ ਹੱਥ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ। ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਹੁੱਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਂ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਹ ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਂ ਕਲਸਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ,
ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਧੀਏ, ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇਣ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।